تو یہ نفرت کی سونامی کوئی ڈر اور خوف پیدا نہ کرے، اس کی حیثیت ایک وقتی، ایک مختصر وقفے کی ہے کہ اس کے جواب میں آپ اسلام سے مضبوط تعلق بنائیں، یہی اس کا سب سے بہترین جواب ہے۔ یہ جو ملک کے حالات ہیں، یہ جو نفرت کی فضا ہے، اس کی عمر پوری ہونے والی ہے۔ اپنی معیشت کو مضبوط کیجیے، اپنی سیاست کو مضبوط کیجیے، ان سے ہم ان پورے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کووں کی کائیں ہیں، شاہین اگر ان تمام قوتوں سے پرواز کرے گا تو ان سب کے اوپر آپ بھاری پڑے گے۔ کہ نفرت کی سونامی آئی ہوئی ہے، لیکن میں ایک مسلم کمیونٹی کے ایلڈر کی حیثیت پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سونامی نہیں ہے، یہ کووں کی کائیں ہیں۔ جیسے درخت پر جب شاہین بیٹھا ہوتا ہے تو کوے اس کے اوپر منڈاتے ہوئے کائیں کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہو گئے، لیکن اگر شاہین جب اڑان بھرتا ہے تو پھر وہ اس کی پرواز ان کووں سے بہت بلند ہوتی ہے۔ تو یہ نفرت کی سونامی کوئی ڈر اور خوف پیدا نہ کرے، اس کی حیثیت ایک وقتی، ایک مختصر وقفے کی ہے۔ میں کمیونٹی ایلڈر کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیش میں جو مسجدوں کو مسمار کرنے یا مدارس کو سیل کرنے، یہ ڈیمولیشن کی جو ویو ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس لیے میں ہمارے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے جواب میں آپ اسلام سے مضبوط تعلق بنائیں، یہی اس کا سب سے بہترین جواب ہے۔ یہ جو ملک کے حالات ہیں، یہ جو نفرت کی فضا ہے، اس کی عمر پوری ہونے والی ہے، اور 5 سال 10 سال کے اندر یہ نفرت کی سیاست ختم ہو۔ لیکن اس موقع پر مسلمانوں کو خاص طور پر اپنے اندر اخلاق و کردار پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم بہترین مستقبل بنا سکیں دیش کا، اپنا۔ اس کے لیے تعلیم کی طاقت پیدا کریں۔ یہ جو کچھ بھی مسجدوں کو، مدرسوں کو مسمار کرنے کی، بلڈوز کرنے کی، اور جو ریزرویشن کہیں ملا ہے اس کو ختم کرنے، کہیں ایجوکیشن اسکالرشپ کو ختم کرنے، ان سب کے پیچھے یہ ایجنڈا ہے کہ مسلمان ایجوکیشنلی اور اکنامکلی بیکورڈ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو لیگل فائٹ کریں گے، جیسے یہاں بتایا گیا۔ ہمارے پاس بڑے بڑے ایڈوکیٹس ہیں، مسلمان ایڈوکیٹ ہیں، غیر مسلم ایڈوکیٹ ہیں جو اس کاز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن میں کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اپنے ایجوکیشنل ایڈوانسمنٹ کے لیے اور اکنامیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے لڑنا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو فرقہ پرستی کی فضا ہے 5 سال 10 سال کے اندر ختم ہونے والی ہے۔ یہ دیش کا مستقبل، دیش کا مقدر نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی اس تعلیم اور بہتر معیشت پر توجہ دینا اور اپنی سیاست کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ ایجنڈا ہے، کرسچنز کے ساتھ بھی ہے، غریبوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن مسلمانوں کو پولیٹیکلی مارجنلائزڈ کرنے کی اب ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس آنے والا ہے۔ ان
सब में मुसलमानों को सियासी तौर पर बेवजन करने की कोशिश है। उसका जवाब ये है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सियासी शऊर को बेदार करने की कोशिश। तो पहली चीज, इस्लाम से जुड़ जाइए, अच्छे अखलाक इख्तियार कीजिए, तालीम पर तवज्जो दीजिए, अपनी मईशत को मजबूत कीजिए, अपनी सियासत को मजबूत कीजिए। इनसे हम इन पूरे हालात का मुकाबला कर सकते हैं। ये कव्वों की काय हैं। शाहीन अगर इन तमाम कुव्वतों से परवाज करेगा तो इन सब के ऊपर आप भारी पड़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल में ये कहना चाहता हूं, लीगल तो यहां जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, कंटेम्प्ट भी डाल। तो मुसलमानों, ये मस्जिद के और मदरसों के जो मसले हैं, इसमें कोई इल्लीगल नहीं है। आप कॉम्प्लायंस की बात कर रहे, कंप्लायंस कर लें तब भी चूंकि हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत खराब। ये कहना कि वो कॉम्प्लायंस नहीं रखते या वो गैर कानूनी है, ये सब नहीं है। सिर्फ शहरियों को कानून की पाबंदी नहीं करना है, हुकूमत को भी कानून की पाबंदी करना चाहिए। मेरा समझना यह है कि हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन कानून की पाबंदी से आजाद हो गया है। यह देश का बड़ा मसला है। तो उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को, उन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल ऑफिसर्स को, उनके खिलाफ भी मुकदमे दायर होना चाहिए। उनकी तनख्वाहों से इनका कंपनसेशन देना चाहिए। ये देश में ये सूरत पैदा होगी, 5 साल 10 साल के बाद ये कैफियत को वापस आना है। मैं पॉलिटिकली अपनी बात रखते हुए बात खत्म करूं। मैं तो कम्युनिटी लीडर, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जैसा यहां फैसिस्ट लोग ये जो मस्जिदों की या चर्च की डिमोलिशन में ये जो फैसिस्ट पार्टी के लोग जिम्मेदार, मैं जो सेकुलर अपोजिशन है उससे भी ये कहना चाहता हूं, ये उनका काम है, ये जनता का काम नहीं है कि वो अपनी में जंग आप लड़े। ये सेकुलर अपोजिशन का काम है कि वो जनता की खिदमत करे, जनता के मसाइल को आगे बढ़े। अगर ये सेकुलर अपोजिशन अपना ये काम नहीं करेगी तो उनका मुस्तकबिल भी तारीख रहेगा। फिर नई नस्ल आएगी, जनजी आएगी, कोई लोग आएंगे, ना फैसिस्ट रहेंगे, ना ये नाम निहाद जो सेकुलर अपोजिशन बनते वो भी नहीं रहेंगे। एक नया हिंदुस्तान हो। इसलिए सेकुलर अपोजिशन से हमारा ये कहना है कि वो इन तमाम इलीगल डोमिनेशंस में इस जनता की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की वो क़यादत करे, उनका केस वो लड़े। देश में तो अब 2 हिंदुस्तान हो गए। एक हिंदुस्तान हमारे यहां जो मुअम्मर खातून सईदा हमीद साहिबा कह रही थी, 2 इंडिया हैं। एक इंडिया जो राष्ट्रपिता है, गांधी जी का इंडिया। गांधी जी के इंडिया में कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। मतलब पूरा हिंदुस्तान एक साथ था। लेकिन आज जो हुकूमत कर रहे हैं वो राष्ट्रपिता गांधी जी के खातिल नाथूराम गोडसे के लोग हैं। उनके साथ हिंदुस्तान खड़ा नहीं है। तो जब तक ये पॉलिटिकल चेंज नहीं होगा, हमको उस हिंदुस्तान की तरफ जाना है जिसमें गांधी, जिसमें सरदार पटेल, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, जिसमें मौलाना आजाद, जिसमें नेहरू, गर्ज ये कि सब लोग हैं साथ। तो सबका हिंदुस्तान, ये सब के हिंदुस्तान के बजाय ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का जो हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, ये देश की ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ये पॉलिटिकल चेंज आना है। ये पॉलिटिकल चेंज अपोजिशन लीडर्स लाए या नई जनरेशन लाई। जो भी जुल्म कर रहे हैं, जो आज हैं, वो समझ रहे हैं कि उनकी मुद्दत, उनकी उम्र खत्म हो चुकी है। अपने रवैये की इस्लाह कर लें, ये सबके हक में बेहतर है, देश के हक में बेहतर है। तो यहां जो कुछ भी बैठे हैं, जिनके साथ भी जुल्म हुआ, मीरठ के लोग आए, बाड़मेर के लोग आए, जयपुर के लोग आए,
وارانسی کے لوگ آئے، دال منڈی کے لوگ آئے، ان کے اس غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، غم میں شریک ہیں، تکلیف میں شریک ہیں، لیکن ہم آپ کو کمزور پڑنے نہیں دیں گے. ہم سب کو مل کر طاقتور بننا ہے، ظالم کو کمزور ہونا ہے اور مظلوم کو طاقتور بننا ہے.